गुड मॉर्निंग पिला माने माई एकाडेमी बा मो पाठशाला को तुम मानक स्वागत। आज आम चतुर्थ श्रेणी सामाजिक विज्ञान जो बहीटर तुम ना अच्छी तुम आम विचित्र विश्व से विचित्र विश्व बहीर चतुर्थ पाठ प्रकृति सहित बढ़िबा यही को आम आज कंप्लीट करदबा। तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिबो। वीडियोटी भल लगिले लाइक और शेयर करदबो। आ चैनल ले प्रथम थे चैनल टी को सब्सक्राइब करदबो। तेरे चल पाठ आरंभ करवा। चतुर्थ पाठ कौन अच्छी? प्रकृति सहित बढ़िबा। एक जंगल मध्य यात्रा। रीना एवं अमित तांको परिवार रो समस्तंक सह मिसी एक यात्रा पाई उत्साहित थिले। सेमाने जंगल निकटवर्ती तांको गाँ को जाउथिले। ताल थिले कोठी? जदि गाँ को जाउथिले थिले कोठी? सहर रे निश्चित भाव रे थिबे। तेणु सहर रे तांकर परिवार जो समस्त थिले सबु परिवार सहित मिसिकी परिवार सदस्यों सहित मिसिकी से माने तांको गाँ को जाउथिले। आउ तांको गाँटा गोटे जंगल पाखरे। एहा थिला फसल अमल महोत्सवर समय। से को समय रे गाँ को जाउचंती ना जेतेबेले कि गाँ रे फसल अमल हेची। प्रति वर्ष फसल अमल हेई साला परे गाँ मानकर सब उत्सव हुए। कृषक भाई माने एते परिश्रमर फल जेतेबेले घर को आनती सेतेबेले से माने खुशीर सहित उत्सव पालन करती। सेही भली गोटे महोत्सवर अवसर थिला। सेथिरे सामिल होबा पाइका रीना और अमित तांको परिवार सहित गाँ को जाउथिले। एहा व्यतीत एहा एक विशेष अवसर समय थिला। सेही दिन सेमानक गाँ मध्य संपूर्ण सौर शक्ति चालित गाँ हेबाकू जाउथला। एक तो गाँ रे महोत्सव थिला जो फसल अमल करिवार खुशी रे महोत्सव थिला। ता सहित से दिन तांको गाँ सबू पूरा गाँटा सौर चालित गाँ संपूर्ण सौर शक्ति चालित गाँ माने सोलार लाइट रे समस्त पूरा गाँटा आलोकित हेबो। सोलार लाइट रु जो ताप शक्ति उत्पन्न हुए से पूरा गाँटार रोषेई हैला पंखा हैला किंबा जे कौनसी जिनस तुम्हें विद्युत शक्ति साहाय्य करूच जो जो काम से गुड़िक सौर शक्ति साहाय्य चालित होची जोटा कि आजिकली सबु घरे प्रायतः कंपलसरी लगौचंती किंबा सरकार तरफ एथि प्रोत्साहन दिया जाउची। सेही भली गोटे अवसर थिला। से दिन तांको गाँ संपूर्ण सौर शक्ति चालित गाँ हेबो आउ गाँ रे महोत्सव थिबो। एई दीटा कथा नै कि एई दीटा अवसर पाइका से माने जाउथिले तांको परिवार सहित मिसिकिरी के रीना और अमित से माने उत्सव पाई पूरा गाँ आलोकित हेबा देखिबा को अपेक्षा करिवार अवस्था रे नथिले। माने एते उच्छन थिले जे गाँ को जिबे केमि देखिबे सोलार लाइट रे केमिति गाँटा तांकर पूरा आलोकित होउची से पूरा उच्छन। एई दी जन रीना और अमित बुझि पारलो। तारे ता परवर्ती पेज रे कोन अछि देखिबा। से मानको गाँ को स्वागत केमिति करा हेछि देखो। गाम को स्वागत। से माने गाँ रे प्रवेश करिबा समय रे उज्जवल कमला लाल फूल रे परिपूर्ण गछ देखिले। रीना पचारिला से फूल गुड़िकर नाम कौन? तांको बापा टिके हसिले एवं कहिले एहा एक पलाश गछ। जेतेबेले एही गछरे फूल फुटे दूररू संपूर्ण जंगलटी लोहित कमला रंग देखा जाए। तेणु पलाश को जंगलर अग्निशिखा मध्य कहा जाए। एई जो पलाश गछटीर चित्र एठी देइछि से पलाश फूलर रंग होछि लाल। बहुत सुंदर देखिया पाइका। माने जेते दूररू थिले भी जना पड़ जे एटा पलाश गछ बोली एते लाल माने कमला लाल। तेणु से जेतेबेले से माने गाँ रे प्रवेश करचंती जंगल एरिया तो तेणु जंगल रे ए गछटा भी अछि आ से गछरे फूल फुटिछि। पलाश फूल साधारणतः खरा दिने फुटी थाए। तेणु जेते पलाश फूल फुटी देखी ना आ से गछर ना जानी आ सुंदर फूलटी हेतिबारु से ता बापा को पचारछि जे फूलर ए गछर ना कोन ए फूलर ना कोन? बापा कहले एटा होछि पलाश गछ। जेतेबेले पलाश गछरे फूल फुटे सारा जंगलटा जेमति लोहित रंग हो जाए। कारण के जंगल ले केते पलाश गछ थिबो ना एते गुडा पलाश गछ पाखा पाखी बा जंगल भितरे रहिले जंगलर जो सबुजिमा भितरे जो लाल कमला रंगर फूल फुटिथिबो कि सुंदर देखाउथिबो कहले तुमे थरे चिंता कल। तेणु बापा से कथा कहले जे एटा होछि पलाश गछ आ ए गछ रे फूल फुटी थाए पूरा जंगलटा लोहित कमला रंग देखा जाए। जेहेतु लोहित कमला रंग देखा जाए तेणु पलाश फूल को कहा जाए जंगलर अग्निशिखा। बुझिपारछ? अग्निशिखा काई कहगला? नियार रंग जेमिति
ସେମିତି ପଳାଶ ଫୁଲର ରଙ୍ଗଟି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଲା କାର୍ଯ୍ୟ 1। ତୁମ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲା। କ'ଣ ଦେଇଛି? ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର 5ଗୋଟି ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲର ନାମ ଲେଖ, ସାରଣୀଟିକୁ ପୂରଣ କର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୁଜରାଟରେ ପଳାଶକୁ କେଶୁଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଉ କୋଉ ଫୁଲ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତୁମ ଅଞ୍ଚଳ ଧର ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ଦାର, ଟଗର, କନିଅରୀ ଆଉ ଚମ୍ପା, ମଲ୍ଲି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଫୁଲ ଆସିବ ନା। ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ନାମ ବି ପ୍ରାୟ ସେଇଆ। ତୁମ ପସନ୍ଦର ଫୁଲର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର, ତାର ନାମ ଦିଅ। ତୁମେ ଏଠି ଯେଉଁ ଫୁଲଟିର ନାଁ ଲେଖିବ ତାର ଚିତ୍ରଟା ଏଠି ଆଙ୍କିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇସବୁ ଫୁଲ ଆସେ। ଟଗର, ମଲ୍ଲି, ଚମ୍ପା, ମନ୍ଦାର ଆଉ କନିଅର ଏଇସବୁ ଫୁଲ ଆସେ। ଏ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ତୁମେ ଆଙ୍କିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଦେବା। ଗାଁଟି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଜାକଜମକରେ ସଜା ଯାଇଥିଲା। ଅମିତ କହିଲା, ଆହା, ଏ ଘରଗୁଡ଼ିକ ସହରର ଘରଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି। କାନ୍ଥରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଥିବା ସାଜସଜ୍ଜା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ରୀନା କହିଲା, ଅମିତ, ଏ ଘରଗୁଡ଼ିକ ମାଟି, ନଡ଼ା, ଗୋବର ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି। ଦେଖ, ଏଇ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତୋର ଜେଜେମା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ସେ ଚାଉଳ ଚୂନା ଆଉ ପାଣି ମିଶେଇକି ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ମାଟି ଘର ଥିଲା ଅତୀତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହଉ କିମ୍ବା ନିଜେ କରିକିରି କୋଠା ଘର ପ୍ରାୟତଃ ହେଇଗଲାଣି। କୋଉଠି କେମିତି କିଛି ଅଛି ମାଟି ଘର, କିନ୍ତୁ ଗାଁ କହିଲେ ମାଟି ଘରକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଁକୁ, ଆଉ ସେଟା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ସେଠି ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମାଟି ଘର। ତେଣୁ ମାଟି ଘରର କାନ୍ଥକୁ ଲିପିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଧଳା ଅରୁଆ ଚାଉଳର ବଟା ରେ କିଏ ରଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତି, କିଏ ଦିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମାଟି ଘରେ ସେଇ ଧଳାରେ ଯେଉଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ବାଟିକିରି ଯେଉଁ ଆଣଟି ତିଆରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ସେଥିରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ଯାଇଥାଏ। ଅମିତ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ତ ଆମ ଟାଉନରେ ଯେମିତି, ଆମ ସହରରେ ଯେମିତିଆ ଘର ସେମିତିଆ ଘର ନୁହଁ, ଏ ତ ଅଲଗା ଘର। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସବୁ ଅଙ୍କା ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ରୀନା ତାକୁ କହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ତ ଜେଜେମା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତମ ଘର। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଠିକଠାକ ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ଦଉ ଆମେ ବୁଝିକି ପଢ଼ିଦେବା କଥା। ଅମିତ ଆସିଲା ସହରରୁ, ରୀନା ତ ଆସିଲା ସହରରୁ, ତେଣୁ କାହା ଘରରେ କିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲା କିଏ କହିବ? ତେଣୁ ରୀନା କହିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛୁ ତୋର ଜେଜେମା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ବାଟିକିରି ତା ଦେହରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇକିରି ୟାକୁ ସବୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅମିତ କହିଲା ଯେ ଏ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଯିବ ରାତିରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ନୁହେଁ ନା? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। କ'ଣ ଦେଲା? କାର୍ଯ୍ୟ 2। ପୁଣି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲା। କ'ଣ ଦେଲା ନା, ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ମାଟି, କାଠ ଖଣ୍ଡ, ନଡ଼ା, ଘାସ, ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଘରର ନମୁନା ତିଆରି କର। ଏହାକୁ ତୁମ ପସନ୍ଦର ଏକ କଳା ଭାବିକି ସଜାଇ ରଖ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ କରୁଛେ, ଆମେ ବି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନମୁନା ସବୁ ତିଆରି କରୁଛେ ନା। କାରଖାନାର ହଉ, ଘରର ହଉ, ମନ୍ଦିରର ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନମୁନା ତିଆରି କରିକି ଆମେ ଏକ୍ଜିବିସନରେ ନେଉଛୁ। ସେମିତି ତୁମେ ଗୋଟେ ଘର କରିବ। କୋଉଥିରେ ଘର କରିବ? କୋଉ କୋଉ ସାମଗ୍ରୀରେ? ନା ମାଟି ନେବ, କାଠ ଖଣ୍ଡ ନେବ, ନଡ଼ା ନେବ, ଘାସ ନେବ, ଆଉ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ବା କଞ୍ଚା ପତ୍ର ଯାହାକୁ ନେଇକିରି ବି ତୁମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଆଉ ସେଟା ତୁମର ନିଜସ୍ୱ, ତୁମେ କରିଛ ଯେହେତୁ ତୁମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲି ଜିନିଷଟା ତିଆରି ହେଇଯିବ ତୁମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ଏଟା କରିଦେଲି ବୋଲିକି। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ତୁମେ ସଜେଇକି ରଖିବ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ? ରୀନା ଓ ଅମିତ ଘର ଭିତରେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଏକ କପଡ଼ାରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି। ଅମିତ ରଙ୍ଗ ତିଆରି ବିଷୟରେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା। ଜେଜେମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଫୁଲପତ୍ରରୁ ବାହାରୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ପଥରର ଗୁଣ୍ଡକୁ ମିଶେଇକି ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ରୀନା ଆଉ ଅମିତ ଖେଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି। ରୀନା ଆଉ ଅମିତ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଖେଳୁଥିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅମିତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଜେଜେମା ଏଥିରେ ରଙ୍ଗ କେମିତି ଦେଉଛ? କି ରଙ୍ଗ ଦେଉଛ? ରଙ୍ଗ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛ? ଜେଜେମା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଯେଉଁ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ, ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ, ଏଇସବୁ ରଙ୍ଗକୁ ମୁଁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ରଖିଥାଏ। ଫୁଲକୁ ଶୁଖେଇକି ତାର ଗୁଣ୍ଡ କରିଥାଏ, କିମ୍ବା ପତ୍ରକୁ ଶୁଖେଇକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଥାଏ, ଆଉ ରଙ୍ଗୀନ ପଥରର ଗୁଣ୍ଡ,
ताकू एई सबू को मिसेई मु रंग तैयारी करके एमती करुचे। एगुड़िक सब प्राकृतिक उपाय दिया रंग, तेणु एगुड़िक सहजरे छाड़बनी। बुझिपार? तापर कौन देला, तुम्हें जान कि गंड कला बा गंड आर्ट हेउची एक चित्र अंकन पद्धति जो प्राकृतिक रंग व्यवहार करी कांथरे चित्र अंकन करा जाए। कलाकार माने गछ, पशु, पक्षी एवं मनीष भली प्रकृतिर चित्र अंकन करथांती। तुमे माने जदि पश्चिम ओडिशा को जाउथाओ बा पश्चिम ओडिशार पिला हैथिबो ताले सेमाने निश्चित भाबरे जानिथिबे जे तांको घर मानकर जो सब रंग दिया जाय थाए सेमाने केमिति प्राकृतिक उपाय दिया जायथिबा। तेणु जो पिला मानकर घर पश्चिम ओडिशा रे नुहे बा आदिवासी एरिया रे नुहे सेमानंकु कहि दोची जे सेमाने जो घर गुड़िकर जो रंग देइथांती संपूर्ण भाव प्राकृतिक रंग देइथांती। तुम से घर देखियो बहुत सुंदर लगे। धଳାର गोटे पट्टी, नालीर गोटे पट्टी, माटियार गोटे पट्टी, कଳାର गोटे पट्टी, एमती पट्टी पट्टी देइकिरी तांकर घर कांथ चित्रित होता है। मते भारी भल लगे से घर। आ ता सहित एकदम परिष्कार घर, पूरा तमे तले बसिकरी भी माने खाई पी पारिबो, एते सुंदर लगे तांको घर गुड़िक। ताहले कौन देला एठी कार्य 3 रे, आस आमे एक प्राकृतिक रंग तैयारी करिबा। केमिति प्राकृतिक रंग तैयारी करिबा चलो देखिबा। ए कार्य देई देछि तुमको, तुमे माने घरे एई भली भाबरे प्राकृतिक रंग तैयारी करिवो। प्रथम सोपान कौन देला, किछि फूल, पत्र, गछर बकल आ मूल संग्रह कर। उदाहरण स्वरूप बीट मूल, बीटरूट रो कलरटा तुम जानिଛ। मंदार फूल, गेंडू फूल, जो फूलरू रंग प्रस्तुत होबार गुण अच्छी, जहाद्वारा बहुत गुड़े भल डार्क रंग अच्छी जो जिनस से फूल आउ पत्र कि चेर आपको सब संग्रह तुम्हें कर। तापर सेकेंड रे कौन दब ना, संग्रह करा जायथिबा उद्भिदर जेकोसी अंश को प्राय 1 ରୁ 2 लिटर पानी रे प्राय 30 मिनिट रु 1 घंटा पर्यंत फुटाओ। पात्रटी को एक प्लेट द्वारा घोड़े दियो। देख देमी देइछि चित्र रे भी तुम दे देइछि जो जो जिनिस गुड़िक तुम कलेक्ट कल रंग करिया पाइका। गेंडू फूलर रंग 2 प्रकार तुम पाइबो, हलदिया आ गोटे नारंगी रंग। मंदार फूल तो विभिन्न प्रकार मंदार फूल अच्छी। बीटरूट रो कलर तो तुम माने जानिछ। एई जो जिनिस को तुम माने कलेक्ट कल ताकू सब अलग अलग कर, सबुडा नले मिसी जिवो, अलग अलग कर ताकू पानी रे फुटेइबो 30 रु बा आधा घंटा रु घंटाए पर्यंत। तापर तृतीय सोपान कौन, प्राकृतिक रंग को छाड़ी गछर अलग अंश को बाहर करबा पाई तरल पदार्थ को छाणी दियो। ताले जेतल आधा घंटा पर फुटीगला ताकू कौन करबा ना छाणी देबा। एबे तुमे प्रस्तुत करथुआ रंग व्यवहार करी हालुका रंगर रुमाल किंबा छोट गामुछा को रंग करने को चेष्टा कर। ध्यान दियो, रंग करा जाइथिबा कपड़ा को राति सारा भिजाई रखिया को पड़िबो। एहा को चिपुड़िबा को पड़िबो एवं परदिन खरारे सुखाइबा को पड़िबो। ए कामटी तुम माने घरे मध्य करि परिबो, किंतु तुम पितामाता उपस्थिति रे निजे निजे किछि करबा को चेष्टा भी करिबो नाही, कारण एथिरे निया अछि। आउ गरम जिनस जेहेतु एटा सिझा होची, पानी फुटा होची, तुम मानकर असावधानता कोड पड़ी जाए तुम देह उपरे। तेणु करी पितामाता उपस्थिति रे तुम माने ए काम करिवो। कौन करिवो, जो जो फूलर जो फलर बा पत्रर चेरर भल रंग अच्छी ताकू तुम्हें कौन करिवो, कलेक्ट करिवो, अलग अलग ताकू सिझेइबो, आधा घंटा रु घंटा पर्यंत सिझेइबो। सिझेला बेले घोड़ेगी सिझेइबो, आ सिझी सारा पर घंटाटा पर ताकू ठंडा करदेव। ठंडा कर सारा पर ताकू छाणीदेव। छाणी सारा पर सेई रंग पानी दे तुम्हें जेकोसी कपड़ा को बुड़ेकी रखिबो राति सारा। तापर सकाळु ताकू चिपुड़ी खरारे सुखेदेव। देखिबो तुम रंग केमती होउची कि न होउची। जदि तुम मानक भितर के परीक्षाटी को करे ताले फलाफल कौन है मत कमेंट माध्यम निश्चय जनइब। बुझिपार? परवर्ती पेज देखिबा। तापर देला पिला माने महु चाष और तार निष्कासन पाई व्यवहार करा जाउथवा उपकरण गुड़िक देखिबा को आग्रही थिले। घर शस्य संरक्षण पाई माटी पात्र एवं बाउंश टोके व्यवहार करा जाउथला। माटी पात्र भितरे निम्ब पत्र रखी से गुड़ी को धाड़ी करी सजाई रखा जाउथला। बाउंश टोके गुड़िकर बाहर पटे गोबर लेप दिया जाउथला। एही उपाय रे संरक्षित शस्य को कीट पतंग एवं क्षतिकारक कीट मानक ठारू सुरक्षित रखा जाउथला। पिला माने आउ कोन देखिले गाँ रे ना, जो महु चाष होउथला। गाँ मानकर साधारणतः महु चाष होइताय।
फूल बगीचार हो कि प्रायतः घर भितर भी अधिकांश लोकंकर कि जेकोसी बड़ बड़ गछरे भी बहुत महू फेणा करथांती चाष हुए माने महू माने बसा करथांती महुमाछी माने तेणु पिला माने ताकू देखिया चाहिए किंतु महुमाछी पाखक तो जीवा बहुत विपद जो माने महू कलेक्ट करिया जाती से यथेष्ट सतर्कता अवलंबन कर जाती मुह ठारू गोड़ जाके संपूर्ण घोड़े ही था आखि जगार ट्रांसपेरेंट ग्लास लगे था आउ निया हाथ में हुला देकी नहीं था जहाद्वारा कि महुमाछी ठारू महुमाछी आक्रमण रक्षा पाइबा से सब कथा छाड़ पिला माने खाली जानिया चाहूले महू चाष केमिति होची आ महू जो फेणारू केमिति महू बाहर करा होची आउ कौन से देखिले ना आमर गाँ मानकर साधारणतः धान रखा माटी पात्र व्यवहार करा जाए माटीर बड़ बड़ आगुरु एबे तो से जिनस तैयारी भी होनी तो मैंने देखि जो रथयात्रा समय अधरपणा जो माठिया गुड़ाक केते लंबा लंबा केते बड़ बड़ गाँ मानक जो धान रखा जाए ताठू बहुत बड़ बड़ बहुत चौड़ा चौड़ा से माटी पात्र करा जाय थाए ताधरे कौन से कहते मोर मन पड़नी तेरे ताधर लास्ट पर्सन ने तार कोटे कोणा थी धानटा से पटे बाहर करा जाए ऊपर पटे धान रखा हम आ बाहर पटे तल पटे धानटा कढ़ा हम से रहिले माटी पात्र रे धान आदौ खराब हुए ना आ जदि बाउंश टोकई फुके खोलार रखुच्च बाउंश टोकईटा को बाहर पटे गोबर लेप दियंती जहाद्वारा कि कौन प्रकार कीटपतंग क्षतिकारक कीटपतंग ता भीतर को आक्रमण करें बा जिनस फसल आमर धान नष्ट हेनी ऊपर पटे गोबर लोप दिहब भीतर पटे निम्ब पत्र सुखिला लिंब पत्र रखाई ता भितर शस्य सब रखा जाइथिबो तेणु एई सब प्रक्रिया करबा द्वारा कौन सी प्रकार कीटपतंग नष्ट करती ना शस्य को शस्य संपूर्ण भाव सुरक्षित रुहे प्राकृतिक उपाय संपूर्ण भाव प्राकृतिक उपाय सब जिनस करा आ गोटे जिनस धान को आ गोटे प्रकार रखा जाउथला सुरक्षित सेटा खणी बेली कहते माटी को खोलिकी ता भितर परस्त 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 करिकी जो कुटा माने धानर गछ जोटा सेटा को दिया जीवो ता भितर धान रखा जीवो पुणी माटी ता ऊपर लेप दिया जाए आ सब बेले सकाळे संध्या बेले से खणी को धूप देकी फूल देकी पूजा मध्य करा जाए जेतोळे आवश्यक होय सेटा रही थाए सेमती जेतोळे खरा दिन हुए रज टाइम पूर्व खरा दिन आरंभ हो जाए सेतोळे से खणी धान काढ़ी पुणी उंसा जाए आ ताको कुटा हेकी खिया जाए बुझीपारछ ए संपूर्ण भाव प्राकृतिक तो मैंने देखि कि नहीं कि आम मैंने देखीचु आबे तुमको पढ़ेला बेले मोर से सब कथा मन पड़ जाऊँ भावुँ अतीतटा केते सुंदर थिला सतरे बहुत सुंदर थिला बहुत निरापद थिला आ शांति परिवेश थिला गुरुजन माने ए सब काम करूथार देखिले भारी खुशी लागुथिला एबे किंतु से सब खुशी आउ भी नाही सब जंत्र हो जाइछंती बुझीपारछ से परवर्ती पेज रे कोन अछि देखो ए देख केते जिनस हाथ तैयारी जिनस सब ए सब जिनसर मूल्य भी आजिकल बहुत बढ़ी गलानी कारण ये जिनस ही जोटा तैयारी करिया पई एई जिनस तैयारी करिया पई जोटा कंचा माल दरकार से सब भी आउ नाही बेत बाउंस आ एगुडा भी आउ मिलुनी कहले सेति पई ए सब जिनसर रेट मध्ये बढ़ी गलानी बुझी पारछ तो परवर्ती पेज रे कोन अछि देखिबा कोन देला आठी तुमे जानो कि जेनु कुर्बा कर्णाटक एक जनजाति सेमानंकर नाम जेनु शब्दरू आसीअछि जेनुर अर्थ महू जेतेबेले सेमाने महुमाछीरू महू संग्रह करती सेतेबेले महुमाछी को कृतज्ञता जणाइबा पई गीत गाती एही भाव प्रकृति प्रति सेमानंकर थिबा सम्मान जणाइ थाए बढ़िया कथाटा एठे देला एठी कौन देला ना कर्णाटक गोटे राज्य तुम जानिच कर्णाटक रे जेनु कुर्बा बोली गोटे जनजाति रहउचंती गोटे संप्रदाय रहउचंती जो माने साधारणतः महू कलेक्ट करथांती गछ मानकरू महू फेणा सब गछ रे हेइथाय जंगल रे सेतुर सब महू कलेक्ट करथांती बा महू संग्रह करथांती से माने जेते महू संग्रह करिके आनंती तापरे महुमाछी को धन्यवाद दियंती कृतज्ञता जनाती कारण महुमाछी जो महू संग्रह करथाय से कोन निजे खाइबा पई संग्रह करथाय से लोक मानक पई करथाय किंतु जेतेबेले लोक माने से महू को संग्रह करिया जानती महुमाछीर दंशनरु रक्षा पाई पारंती नाही सेतिपाईका महुमाछी मान को अधिकांश जगार जो निया हुला लोक नहीं जाती ता द्वारा कौन महुमाछी माने मरी तो जाउथिबे ना तेणु मरी जाउचंती पछे किंतु महू तांकर से पर उपकार पाईका महू कलेक्ट करी रखि थांती से जो महुमाछी ठारू से जो महू नहीं आसती ता बदल तांको कृतज्ञता ज्ञापन करती कृतज्ञता जनइबा पई से माने गीत गाती एटा होची जे प्रकृति प्रति से सम्मान आमे गछ ठारू उपकार पाउचु ता प्रति बदल रे गछ आम ठारू कोन चाहूची
କିଛି ବି ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଗଛକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା, ତାର ଯତ୍ନ ନେବା, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ତାହେଲେ ତ ସେ ଆମ ପାଇଁକା ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା, କୁଇ ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ହଳଦୀ ଚାଷ ପାଇଁ ଧରଣୀ ପେନୁକୁ ମା ରୂପେ ପୂଜା କରନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଏଟା ଗଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା, କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ। ତାର ରଙ୍ଗଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ। ସେ ଯେଉଁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଚାଷ ହୁଏ, ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ କରନ୍ତି କୁଇ ଆଦିବାସୀ, ସେଠି ସେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଜନଜାତି ହେଉଛନ୍ତି କୁଇ ଜନଜାତି। ସେଇ କୁଇ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ହଳଦୀ ଚାଷ କରନ୍ତି ମାଟିରେ, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ବା ମାଟିକୁ ବା ଧରଣୀକୁ ମାଟି ମା ରୂପେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାପରେ ହଳଦୀ ଚାଷ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ହଳଦୀ ଅମଳ ହୋଇପାରିବ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଧରଣୀ ପେନୁ ତାଙ୍କର, ସେମାନେ ମାଟି ମାଆକୁ ଧରଣୀ ପେନୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ। ତେଣୁ ମାଟି ମାଆକୁ ଯଦି ଆମେ ପୂଜା କରିବା, ମାଟି ମାଆ ଖୁସି ହେଇକି ଆମକୁ ଅଧିକ ଅମଳ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁକା ସେମାନେ ମାଟି ମାଆକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ତାପରେ ଦେଲା କାର୍ଯ୍ୟ 4, ପୁଣି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କ'ଣ, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ପନିପରିବା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟ ଖୋଜି ବାହାର କର ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀ ପୂରଣ କର। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣଟିକୁ ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା, ଏଟା କ'ଣ ଦେଇଛି, ତୁମୁରି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଏକ ଗୋଲ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡାକୃତି ଶୁଖିଲା ଲାଉ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଓଲିଆ, ଓଲିଆ ହେଇପାରିବ, ଓଳିଆ ହେଇପାରିବ, ଯାହା ଲେଖିଲେ ବି ଠିକ୍ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା, ନଡ଼ା ଦଉଡ଼ିରେ ଗୁଡ଼ା ଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଗୋଲାକାର ଧାନ ସଂରକ୍ଷଣ ପାତ୍ର। ବୁଝିଲ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ମାଟି କୋଠି, ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ବିହାରର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମାଟି ଓ କୁଟା ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଆୟତକାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାତ୍ର, ଏଇଟା ବି ସେଇ ଧାନ ରଖାଯାଏ। ଡେରି ବା କଣଜ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ବାଉଁଶରେ ବୁଣା ହୋଇ ବାହାର ପାଖରେ ମାଟି ଓ ଗୋବରର ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା, ରୀନା ଏବଂ ଅମିତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଏକ ବାକ୍ସରୁ ଏକ ବୋତଲ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କଲେ। ଜେଜେ କହିଲେ, ଏହା ନିମ୍ବ ତେଲରେ ତିଆରି ଏକ ମିଶ୍ରଣ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ତୁମ ହାତ ଏବଂ ପାଦରେ ଲଗାଇବ, ତେବେ ତୁମକୁ ମଶା କାମୁଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ରୀନା କହିଲା, ଜେଜେ, ଏହା କ'ଣ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ଔଷଧ ଏବଂ ମଶା ନିରୋଧକ କ୍ରିମ୍ ରଖିଥାଉ। ଏହାକୁ ଆମେ ବଜାରରୁ କିଣିଅଛୁ। ଜେଜେ କ'ଣ କଲେ, ବାହାରିଲେ। ରାତି ହେଇ ଆସିଲା, ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ। ଜେଜେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଅଛି, ସେ ବାକ୍ସରୁ ଗୋଟେ ବୋତଲ ବାହାର କଲେ, ସେଥିରେ କିଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଥିଲା। ଜେଜେ ସେଠୁ କହିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିମ୍ବ ତେଲ। ଏଇ ନିମ୍ବ ତେଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେହରେ ଗୋଳି ହେଇ ପଡ଼ିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଶା ଆମକୁ କାମୁଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ। ତୁମକୁ ଯଦି ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିମ୍ବ ତେଲ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଠିକ୍ ତେଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ନିମ୍ବ ତେଲ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ତୁମେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଯଦି ମାରିଦେବ, ତାହେଲେ ମଶା ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେନି କି କାମୁଡ଼ିବେନି। ଚେଷ୍ଟା କର, ଦେଖିକି ପରୀକ୍ଷା କର ତୁମମାନେ ଲଗେଇକି। ରୀନା ସେଠୁ କହିଲା, ଜେଜେ, ଏଇଟା କ'ଣ ତୁମର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସ? ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବକ୍ସ, ଏଇଟା କ'ଣ ତୁମର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସ? ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଔଷଧ, ମଶା ନିରୋଧକ କ୍ରିମ୍ ବି ରଖିଛି। ଏଇଟା ଆମେ ବଜାରରୁ କିଣିଛୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତୁମ ପରିବାରର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀରେ ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ, ଏହାର ଅଂଶ ଓ ବ୍ୟବହାର ଲେଖ। କ'ଣ ଦେଇଛି, ଗଛର ନାମ, ଗଛର ଅଂଶ, ବ୍ୟବହାର। ଗଛର ନାମ ହେଲା ତୁଳସୀ, ଗଛର ଅଂଶ ହେଲା ପତ୍ର। ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତୁଳସୀ ମହୁ ମିଶେଇକିରି ଖାଇଥାଉ। ଜୁଆଣି, ଏଇଭଳି ଆଉ ଯେତିକି ଫାଙ୍କା ରହିଛି ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ତ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ତୁମମାନେ ତାକୁ ଲେଖିନିଅ ବହି ଦିହରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଏଠି କେଉଁ କେଉଁ ଗଛ ହେବ? ତୁଳସୀ, ସେଇଟା ତ ଦେଇଛି। ତୁଳସୀର ପତ୍ର ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଏବଂ କଫ ଉପଶମ ପାଇଁକା। ଜୁଆଣିର ମଞ୍ଜି, ପେଟ କାଟିବା ଓ ବଦହଜମି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ନିମ ବା ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଆଉ ତାର ଛେଲି, ନିମ୍ବ ଗଛର ସବୁ କିଛି କାମରେ ଲାଗିବ, ଫଳ ସହିତ। ଚର୍ମ ରୋଗ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ନାଶ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଳଦୀ, ସେଟା ତାର କନ୍ଦ କହିପାରିବା ବା ତାର ମୂଳ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା।
କ୍ଷତ ଶୁଖାଇବା ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା। ଏଇ ହଳଦୀଟା ସବୁ କାମରେ ଖାଇପାରିବା, ଲଗେଇ ପାରିବା, ପିଇପାରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ଏଠି? ଚିକ୍ମିକ୍ ଆଲୋକ ସୁଖୀ ଜୀବନ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରା ଗାଁଟି ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏକ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ଏବଂ ଗହଣା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମାତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଢୋଲ ଏବଂ ନାଗରା ବାଦ୍ୟର ଶବ୍ଦ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରୁଥିଲା। ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃଦଙ୍ଗର ତାଳେ ତାଳେ ପାଦରେ ପାଦ ମିଳାଇ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅମିତ ଏବଂ ରୀନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କଲେ। ତାହେଲେ ଦୁଇଟି କାରଣ ଥିଲା ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଯିବାର। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସୌର ଶକ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌରଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଗାଁରେ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେବ ଗାଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଫସଲ ଅମଳ କରିବାର ମହୋତ୍ସବ। ଫସଲ ଅମଳ କଥା ତ ଦେଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆରେ। ସମସ୍ତେ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ସବୁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଭୂମି ପୂଜା କଲେ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ମାତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବା ପୂଜା କଲେ। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ? ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲରେ ମାତିଗଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଢୋଲ, ନାଗରା ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ଏଇଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବା ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଧରିକିରି ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କଲେ ନା ନାଚିଲେ। ପୁରୁଷମାନେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜେଇଲେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ସେଇ ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ମୃଦଙ୍ଗ ତାଳରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଆପେ ଆପେ ଉଠି ଯାଉଥିଲା ନାଚ ପାଇଁକା। ଅମିତ ଆଉ ରୀନା ମଧ୍ୟ ସେଇ ତାଳ ତାଳେ ସେଇ ନୃତ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କଲେ ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନାଚିଲେ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା ନା? ଦିନମାନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିବ ଆଉ ରାତିକି ଏମିତି ଖୁସି ମଜାରେ ନାଚ ଗୀତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ନାଚ ଗୀତରେ ମାତିଯିବ ଆଉ ଶେଷରେ ସୁଖ ନିଦ୍ରାଟିଏ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଖୀ ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟିବା ଆଜିକାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଗଲାଣି। କାରଣ ଲୋକମାନେ ନା ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ନା ସେତିକି ମାନସିକ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ନା ପ୍ରକୃତିର ଅବଦାନକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁକା ସେମାନେ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ତ ଦୂର କଥା, ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ବି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଗଲାଣି। କାହିଁକି ନା 24 ଘଣ୍ଟାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଣିଷ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ର ମାନବ ଭଳି ଚାଲୁଛି। ସବୁ କଥାରେ ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ନିଜେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁକା ସେ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ସୁଖ ନିଦ୍ରା କେଉଁଠି ଆସିବ? ଶରୀର କ୍ଳାନ୍ତ ହେଲେ ତ ସିନା ନିଦ ଆସିବ। ଶରୀର ଯେତେବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ନଥିବ, ମୁଣ୍ଡ ବୋଝ ଲାଗୁଥିବ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବ ମୁଣ୍ଡରେ, ସେତେବେଳେ ନିଦ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଏଇଆ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ପରିବେଶରେ ରୁହାଯାଏ, ଏଇଭଳି ପରିବେଶ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଅଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଟା ସୁଖୀ। ସେମାନେ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅନ୍ତତଃ କିଛି ନହେଲେ ଗଛ ତ ଲଗେଇ ପାରିବା ନା। ଖାଲି ଥିବା ଜାଗାରେ ନିଜର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ, ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା ଅଗଣାରେ ତୁମର ଯେଉଁଠି ଜାଗା ଅଛି, ମାଟି ଟିକେ ଅଛି, ଗଛ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା, ସେଥିରେ ଫୁଲ ଫଳ ହେଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ସେଇଥିରେ ମଣିଷ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବ। ତେବେ ଚାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଦେବା। କାର୍ଯ୍ୟ 6 ପୁଣି ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲା। କ'ଣ ନା ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କର। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ତୁମ ସହପାଠୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ପାରିବ ଏଇଟା ତୁମମାନେ କରିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ହୁଏତ କରି ନପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ତ ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଲା ଆସ କଥା ହେବା। ମନେକର ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆଲୋକ ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ? ତେବେ ତୁମ ଜୀବନରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ? ରୀନା ଏବଂ ଅମିତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ କିପରି ପ୍ରକୃତିକୁ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା? ଯେ ମନେକର ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆଲୋକ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମ ଜୀବନରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ? 2 ଦିନ ତ ବହୁତ ଅଧିକା ଦେଇଦେଲା। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବି ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ନ ରହୁଛି, ଲାଇନ୍ ନ ରହୁଛି, ଆମ ଜୀବନଯାପନ ପୁରା ଠପ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସବୁ କିଛି ସେଇ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ହିଁ, କରେଣ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
ଆମର ଖାଇବା ଶୋଇବା ଆମର ଯାବତୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବି ଯଦି କରେଣ୍ଟ ନ ରହୁଛି ଆମର ଜୀବନଯାତ୍ରା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଉଛି। 2 ଦିନ ତ ହେଲେ ମଣିଷ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ତାପର ପାରାରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ରୀନା ଆଉ ଅମିତ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଗଲେ, ଗାଁରେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିଲେ, ଲୋକମାନେ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିଲେ, ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିର ଅବଦାନ ବଦଳରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖିକି ରୀନା ଆଉ ଅମିତ ଖୁସି ତ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ବହୁତ କିଛି କଥା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ସହରରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଆସି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କମ୍ପେୟାର କଲେ କେଉଁ ଜୀବନଟା ଭଲ, ସହରୀ ଜୀବନ ଭଲ ନା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ, ସହରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ନା ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ, କେଉଁଟା ଭଲ। ତେଣୁ ସେମାନେ 2 ଜଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ କମ୍ପେୟାର କଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଲା, ତୁମେ ଜାଣ କି ପବିତ୍ର ଗଛର ବଗିଚା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ଅଟେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଗଛ ଓ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା, ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଏହା ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। କାର୍ଯ୍ୟ 7 ପୁଣି ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ। ତୁମେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ ଏବଂ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ସମ୍ପର୍କିତ ରୀତିନୀତି ଜାଣ। ନିମ୍ନରେ କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଧର ବଟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବରଗଛ ପୂଜା କରିବା। ବନ ମହୋତ୍ସବ, ଯେକୌଣସି ବୃକ୍ଷରୋପଣ। କାଜିରଙ୍ଗା ହାତୀ ମହୋତ୍ସବ, ହାତୀ ଜନସଚେତନତା। ସେମିତି ତୁମେ ଆଉ 2ଟିକୁ ପୂରଣ କରିବ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବର ନାଁ ଲେଖିବ, ସେଟା କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ଅଛି ତାର ସେଟାକୁ ଲେଖିବ, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଟିକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିଦେଉଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ, ଏଇଟା ବରଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ନାହିଁ, ପୂଜା କରିବା ପାଇଁକା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନାଗପଞ୍ଚମୀରେ ନାଗସାପ କ୍ଷୀର ଢାଳିକି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଗୋପୂଜା, ଗୋପାଷ୍ଟମୀ ବା ଆମେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଗାଈ ଗୋମାତାମାନଙ୍କର ସେବା ଆଉ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ, ସେଥିରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପୂଜା ହୁଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚଉରା ମୂଳେ ଦୀପ ଜାଳିକି ପୂଜା କରୁ। କେବଳ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୁହେଁ ବା କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତରେ ନୁହେଁ, ସବୁଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା, ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। ଏହା ଆମର ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ବା ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଉତ୍ତମ ପରମ୍ପରା। ଦେଖ, ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଛେଳିକି ମେଣ୍ଢାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଗାଈକି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ଏଠି ପାଣି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସି ସେଥିରୁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାମ ତୁମମାନେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବ। ଆମ ପରିବେଶରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାର କିଛି ଉପାୟ ଏଠାରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି କାଗଜ ଆବର୍ଜନା କମ୍ କରିବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ନା କହିବା ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ଉଦ୍ଭିଦ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଲୋକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଖାଲି ଲୋକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା କହିକିରି ଖାଲି ଭାଷଣ କିମ୍ବା ଭୋଜି ଭାତରେ ସମୟ କଟିଗଲେ ସେଟା ହେଇପାରିବନି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦରକାର। ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଲଗାଇବା, ତାର ଯତ୍ନ ନେବା, ତାକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କେବଳ ଭାଷଣ ଦେଇଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖ, କେତେଟା ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପାଣି ରଖ, ଏଇଟା ତ ତୁମମାନେ କରିପାରିବ। ଗଛ ଲଗାଅ, ଏଇଟା ତ ତୁମମାନେ କରିପାରିବ। ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜନ କର, ଏଇଟା ତୁମେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବି ତୁମମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଲା, ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁ? ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେଟା ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ ପ୍ରକୃତିରୁ ହିଁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଖାଇବା, ଫଳ ଖାଉଛୁ ଗଛରୁ, ପ୍ରକୃତିରୁ ସଂଗୃହୀତ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଗଛରୁ ଫଳ ପାଇଲୁ। ପିନ୍ଧିବା, ଯେଉଁ ପିନ୍ଧୁଛୁ ତୁଳା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରୁ ପାଇଛୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା, ଧର ନିମ୍ବର ଚେର, ନିମ୍ବର ଫୁଲ, ନିମ୍ବର ପତ୍ର ସବୁକିଛି ଚର୍ମ ରୋଗ ପାଇଁକା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ସେମିତି ହେଇପାରିବ ତୁମମାନେ ଏଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଲା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କଲେ କେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଖାଦିଏ?
उदाहरण स्वरूप जदि आम प्रकृति काठ को अत्यधिक व्यवहार करूँ तेज आम जंगल क्रमे शेष हो पानी की सेमती व्यवहार कले पानी सुखीज यहाँ सुखीजीव न सुखी गला माटी को जदि से भाव में व्यवहार करवा नष्ट करवा ताले माटी धोईकी जाइकी समुद्र में मिसीज समुद्र मिलुवा पदार्थ जो गुड़ा समुद्र आमर मिलूँ आम अत्यधिक व्यवहार करवा ताले समुद्र मिलुवा से पदार्थर संख्या कमिज बुझिपारछ तेबे पिला माने ए विषय वस्तुटी तुम मानकर सरीगला मो विषय वस्तुटी को तुम मानक पढ़ेदेली बुझेदेली आउ ता भितर जहाँ किसी थिला शून्य स्थान पूरण किंबा जहाँ सारणी पूरण करा से गुड़िक सरीगला आशा करुच्ची तुम मैंने विषय वस्तुटी को भल भाव बुझी पारिथिबो बोली आ जदि मोर पाठ पढ़ाटी तुम मानक पसंद आसी थाए तेबे वीडियोटी को तुम मैंने लाइक आउ शेयर करदब आ चैनल रे प्रथम थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करदब एई भितरु एई विषय भितरु जदि कोनोसी प्रश्न बाहरी पारला मो मिनिमम 50 मार्कर प्रश्न बाहर करिकी तुम मानक पइका आउ एक वीडियो रे जणैदेबी से पर्यंत सुस्थ रुह सुरक्षित रुह आ सबुठारु बड़ कथा हला प्रकृति की बंचई रखिबारे निजर अवदान दियो रहुछि गॉड ब्लेस यू।